Unit 1 English. Family. See, you can see two kinds of families here. This is a nuclear family. A father, a mother, a daughter, a son. This is a nuclear family. See, this is a joint family. Grandparents and their sons and in-laws and their grandchildren. In this nuclear family, we cannot see many more happy moments. They are confined with the only four members. In this joint family, see how many kids are here, how many grandchildren are here. They may play each other and they all share each other. They all work concertedly, and the grandparents are there to guide these parents, and they will tell stories to the grandchildren, and they live happily. They have good companions. But in nuclear family, we cannot see that kind of moments. See, but of course, a nuclear family may be financially strong. But they cannot live happily, they cannot live more happily than this joint family. Nowadays, we cannot watch this kind of joint families in cities. In villages also, joint families are became rare commodities. That means they are not looking oftenly. We are not observing this kind of joint families. See, of course, you know the advantages of the joint family. So, dear children, you write some points regarding this nuclear family and the joint family. Okay, write a few points. What are the advantages we can see in joint family, and what are the advantages are there in nuclear family? What are the disadvantages of the nuclear family? You all discuss each other and write some points. Go for the reading part. The tattered blanket. When he arrived unexpectedly at his home in the countryside in his office car and got down at the gate, his mother, who was lying in an armchair on the veranda, made a futile attempt to get up. Kamala, there is somebody at the gate, she said. Somebody is in a car. Kamala, her eldest daughter, a widow who was sitting huddled up on the thinna on the veranda, her head and ears covered with a thin bath towel, got up reluctantly, walked slowly to the gate, and screwing up her eyes peered into the darkness. అక్కడ చూశారు కదా విలేజ్. ఇక్కడ చూడండి, గేట్ దగ్గర ఎవరో దిగారు. ముసలావిడ కూర్చుంది ఆర్మ్ చైర్లో. ఒక ఆవిడ వీడియో ఏమో ఆ తిన్నా మీద కూర్చుంది. తిన్నా అంటే అరుగు అన్నమాట, చిన్నది. సి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఈజ్ ఎన్ యాడ్వర్బ్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ యాడ్జెక్టివ్ ఏంటి? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక ఇంటికి ఎవరో వచ్చారు, ఒక ఆయన. కంట్రీ సైడ్ మీన్స్ రూరల్ ఏరియా. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ కంట్రీ సైడ్? అర్బన్ సైడ్. ఓకే, కంట్రీ సైడ్ అంటే విలేజ్ అన్నమాట, రూరల్ ఏరియా. ఎవరో ఆఫీస్ కార్ దిగితే వాళ్ళ అమ్మ అడుగుతుంది. ఆ ముసలావాడి పాపం ఆర్మ్ చైర్లో కూర్చుంది, లేద్దామని ప్రయత్నం చేసింది. మేడ్ ఏ ఫుటైల్ అటెంప్ట్. నిరర్ధకమైన. ఫుటైల్ మీన్స్ నిరర్ధకమైన. ఫుటైల్ అటెంప్ట్ చేసింది అంటే అర్థం ఏంటి? లేవడానికి ప్రయత్నం చేసింది కానీ లేవలేకపోయింది పాపం. సో కమల, ఎవరో వచ్చారు చూడమ్మా అని చెప్తే, సంబడి ఇన్ ద కార్. కమల her ఎల్డెస్ట్ డాటర్ మీన్స్ పెద్ద కుమార్తె. ఎల్డెస్ట్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? యంగెస్ట్. ఎల్డెస్ట్ ఆపోజిట్ యంగెస్ట్. ఎల్డెస్ట్ అంటే చాలా పెద్ద కుమార్తె అని ఇంట్లో అందరికంటే. ఆవిడ వీడియో పాపం. ఆవిడ ఎలా కూర్చుంది? హడిల్డ్ అప్ అంటే మఠం వేసుకుని మటలు ముడుచుకొని కూర్చుందన్నమాట. తిన్నా అంటే చిన్న అరుగు మీద కూర్చుంది. అండ్ her head and ears covered with a thin bath towel. థిన్ మీన్స్ పలుచని. థిన్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? థిక్. బాత్ టవల్ తువ్వాలు కప్పుకొని కూర్చుంది పాపం. కప్పుకోవడంతో పడి కూడా లేదేమో పాపం. గాట్ అప్ రిలక్టెంట్లీ మీన్స్ అయిష్టంగా. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ రిలక్టెంట్లీ? ఇంట్రెస్టింగ్లీ. రిలక్టెంట్ అయిష్టంగా. ఆపోజిట్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టెడ్లీ. ఓకే, వాక్డ్ స్లోలీ టు ద గేట్ అండ్ స్క్రూయింగ్ అప్ హెర్ ఐస్. కళ్ళు ఇలా అదో చేసుకొని చూస్తుంది. కొంచెం అంటే చీకటిగా ఉందన్నమాట. పీరియడ్ ఇన్ టు ద డార్క్నెస్. కళ్ళల్లో చీకట్లో చొచ్చుకుంటూ చూసింది. చూస్తే నెక్స్ట్ she saw a bald, fat, middle-aged man walking through the gate. Oh, Gopi, she said in her
గ్రేటింగ్ వాయిస్. వై దిస్ సడన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విజిట్. ఇందాక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ వచ్చింది, అది యాడ్వర్బ్, ఇది యాడ్జెక్టివ్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విజిట్, విజిట్ అనేది నౌన్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేటువంటిది యాడ్జెక్టివ్. సి గ్రేటింగ్ వాయిస్ అంటే ఒక రకమైన ఎన్నోయింగ్ వాయిస్, అంటే చిరాగ్గా అండి. గోపి ఏట్రా ఇలా వచ్చావు, అన్ప్లీజెంట్ వాయిస్ అన్నమాట. ఎప్పుడు రాలేని వాడు ఒకసారి వచ్చారు అదో రకంగా చిరాగ్గా వాడికి చూస్తూ గోపి నువ్వే అని అలా చిరాగ్గా పిలిచింది. కమల హూ ఈజ్ ఇట్ హెర్ మదర్ ఆస్క్డ్ లౌడ్లీ ఫ్రమ్ వేరండా. అక్కడ వరండాలో ముసలావిడ ఉంది కదా పాపం, ఎవరది అని అంది. గోపి ది మ్యాన్ సెట్. గోపి నేను అని ఆ మనిషి చెప్పాడు. దేర్ వాజ్ ఎ మీటింగ్ ఇన్ తిరువనంతపురం. ఐ జస్ట్ డ్రాప్డ్ ఇన్ ఆన్ మై వే బ్యాక్. డ్రాప్డ్ ఇన్ ఆన్ మై వే బ్యాక్. ఇక్కడ దిగవలసి వచ్చింది, అలా వెళ్తూ ఒక దిగానమ్మా అని చెప్పాడు. తిరువనంతపురంలో మీటింగ్ ఉంది, అలా వచ్చానని చెప్పాడు. హూ కమల హూ ఈజ్ ఇట్. దెర్ వాజ్ నోట్ ఆఫ్ అలార్మ్ ఇన్ అమ్మాస్ వాయిస్. అక్కడ ఎవరే అని ఒక రకమైన అరుపుతో ఆవిడ అరిచింది, పిలిచింది. ఎవరది అని అరిచింది. అమ్మా వై ఆర్ యూ సో స్కేర్డ్. ఎందుకమ్మా భయపడతావు. స్కేర్డ్ మీన్స్ భయపడ్డామ్మా. వై ఆర్ యూ సో స్కేర్డ్ కమలా. గోపీస్ ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్. ఆవిడ కమల అన్న ఆవిడెవరు, ఆవిడ గోపికి ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ అవుతుంది, పెద్ద అక్క అవుతుంది. ఆస్క్డ్ హర్ ఏ లిటిల్ యాక్వర్డ్లీ. కొంచెం చిరాగ్గా అడిగింది, ఎందుకే అలాగ భయపడతావు. యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ గోపి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఏదో గోపిని చూస్తున్నట్లుగా ఎందుకమ్మా అలా అయిపోతావు అని అంది. అమ్మా ఇట్స్ మీ గోపి హీ సెడ్ అగైన్. దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నేనే గోపిని అని చెప్పాడు పాపం. హీ బెంట్ డౌన్ అండ్ బ్రాట్ హిస్ ఫేస్ క్లోజ్ టు హెర్ రింకిల్డ్ చీక్స్. పాపం ముడత పడినటువంటి చీక్స్కి చూస్తూ మాట్లాడాడు. అమ్మ ఇట్స్ మీ నేను అని చెప్పి అన్నాడు. గోపి కమల ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్. హ్యాస్ హీ స్కూల్ క్లోజ్డ్ ఫర్ వెకేషన్. గోపియా నేను నమ్మను. వాడు స్కూల్స్ ఏమైనా సెలవులు ఇచ్చేసారా ఏమిటి వాడికి. వెకేషన్ హాలిడేస్ అన్నమాట. వెకేషన్ మీన్స్ హాలిడేస్. సెలవులు ఇచ్చారా ఏమిటి అని నేను నమ్మనయ్యా. గోపికి సెలవులు ఇచ్చారా ఏమిటి అందంటే ఆవిడికి కొంచెం స్థిమితం కూడా లేదేమో. అమ్మాయి ఈజ్ ఆఫెన్ లైక్ దీస్ డేస్. షీ డజంట్ రికగ్నైజ్ ఎనీబడి. గోపి సిస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అమ్మ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఎవరిని గుర్తుపట్టడం లేదు కూడాను అని చెప్పి ఆ గోపితో చెప్పింది. బట్ సమ్ టైమ్స్ హెర్ మెమరీ ఈజ్ క్వైట్ షార్ప్. కొన్నిసార్లు చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది ఆవిడ మెమరీ. దెన్ షీ ఆస్క్స్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెంట్ ఎనీ లెటర్. ఎప్పుడైనా లెటర్ పంపించాడా గోపి, లెటర్ పంపించాడా, లెటర్ వచ్చిందా గోపి దగ్గర లెటర్ వచ్చిందా అని అడుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రం దాని మైండ్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది. ఐ టెల్ హర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ విత్ యూ. నీతో దగ్గర అంతా బాగానే ఉంది, నువ్వు చక్కగా ఉన్నావని చెబుతూ ఉంటాను ఎప్పుడు. విమల అండ్ ది కిడ్స్. వాట్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టెలింగ్ హర్ దట్ యూ హ్యావెంట్ రిటర్న్ ఫర్ ఎ ఇయర్. పూర్ థింగ్. ఐ వుడ్ నాట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ హర్ అన్హ్యాపీ. నువ్వేంటైందిరా, నీకేమిటి సంకటం. మీ పిల్లలు, మీ విమల పిల్లలు అందరూ బాగానే ఉన్నారు కదా, ఏంటి నీరు సంవత్సరం బట్టి ఉత్తరం కూడా రాయలేదు ఏమిటా పాపం. దీనురాలు. పూర్ థింగ్ మీన్స్ దీనురాలు. పాపం నువ్వే ప్రాణంగా బతుకుతోంది కదా, ఎంత ఒక్కన కొడుకు కదా, దాన్ని కనీసం దాన్ని అన్హ్యాపీగా ఉంచడం, దాన్ని సంతోషం లేకుండా ఉంచడం, దాన్ని దుఃఖపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఉత్తరం రాస్తున్నావు అని చెప్పేసి నేనే అబద్ధాలు ఆడుతూ గడుపుతున్నాను. ఏంటి నువ్వు పెద్ద పంట ఉత్తరం రాయడానికి కూడా అలసిపోతున్నావు, నువ్వు అంత సమయం లేదా నీకు అని ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ అడిగింది. I got a promotion last year. After that, I am always on my toes. On my toes. ఇది ఒక ఇడియం. On my toes means అంటే నాకు క్షణం తీరిక లేదని అర్థం. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఆన్ మై టోస్. ఆన్ మై టోస్ మీన్స్ గబగబా అంటే గందరగోళం, హడావుడిగా ఉండడం అనమాట. ఆన్ మై టోస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇడియం. ఆన్ మై టోస్, ఆన్ వన్స్ టోస్ అంటే చాలా క్షణం తీరిక లేకుండా తిరుగుతున్నాను అంటాం. ప్రమోషన్ వచ్చింది. అండ్ ద టూస్ క్వైట్ ఆఫెన్ ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు రైట్ లెటర్స్. నాకు లెటర్ రాయడానికి టైం దొరకటం లేదు అని చెప్పి అన్నాడు. వై డోంట్ యూ ఆస్క్ విమల టు రైట్ ఆర్ డజంట్ షీ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు. సరే నీకు టైం లేదు, విమలా చేత రాయించలేపా ఉత్తరం. ఆర్ డజంట్ షీ గెట్ ఎనీ టైమ్ టు. ఆవిడకి కూడా సమయం లేదా ఉత్తరం రాయడానికి అని అంది. వాట్ ఆర్ యూ మంబ్లింగ్ ఓవర్ దేర్ అమ్మ సెడ్ లవ్లీ. ఏమిటారా అక్కడ కొనుక్కుంటున్నారు మీరు అంటూ గట్టిగా అరిచింది ముసలావిడ.
I heard somebody coming in a car. Who is it? ఎవరో కార్లో దిగడం చూశాను. ఎవరది? ఎవరు కార్లో అరుస్తున్నారు? ఎవరది అని అడిగింది. ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ గోపి. నేను చెప్పాను కదమ్మా వాడు గోపి అని. బట్ గోపి ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఈజంట్ హీ? గోపి ఢిల్లీలో కదా ఉన్నాడు. మరి ఈరెవరు అంది. ఎస్ అమ్మా ఇట్స్ మీ. ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. అవునమ్మా నేను ఢిల్లీ నుంచే వచ్చానే అని గోపి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు. హూ డిడ్ గోపి మ్యారీ? గోపిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నారు? అమ్మ సెట్ సడన్లీ లోవరింగ్ హర్ వాయిస్. మెల్లిగా చేస్తూ గోపిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నారు అని. ఐ మీన్ వాట్ హిస్ నేమ్ వైఫ్స్ నేమ్? ఆవిడ యొక్క భార్య పేరు ఏం పేరు? వాట్స్ హిస్ వైఫ్స్ నేమ్? ఆమె యొక్క భార్య పేరు ఏం పేరు అని అడిగింది. డోంట్ సే యూ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ హర్ నేమ్ టూ. డోంట్ యూ రిమెంబర్ విమలా, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నంబియస్ ఎల్డర్స్ డాటర్, గోపీస్ సిస్టర్ సెడ్. అమ్మ మర్చిపోయినా అనకే, కలెక్టర్ గారు కూతురు ఆవిడ, పెద్ద కూతురు విమల ఆవిడ పేరు మర్చిపోయినా నాకు అంది. ఓ ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్. వాజ్ దర్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ గోపి టుడే? సరే గోపి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చిందా అని అడిగింది. దేర్ వాజ్ హీ రైట్స్ ఎవ్రీడే. అవును వచ్చింది అతను రోజు రాస్తున్నాడు గోపి అని నిష్ఠూరంగా అంది. ఎవరు? కమల. గోపి అక్కడే ఉన్నాడు. డూ యూ నో మై సన్ గోపి? మా గోపి తెలుసా నీకు? నా కొడుకు పేరు గోపి అని అడిగింది అతన్ని. హీ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్. హీ హ్యాస్ కేసరి యోగం. హీ డ్రాస్ ఎ శాలరీ ఆఫ్ 2500 రూపీస్. డూ యూ నో హిమ్? ఆ రోజుల్లో 2500 రూపాయలు అంటే చాలా 70,000 80,000తో సమానం అన్నమాట. సో కేసరి యోగం, నా కొడుక్కి కేసరి యోగం ఉంది, పెద్ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసరు, వాడికి 2500 రూపాయలు నెలకి జీతం, తెలుసా నీకు అంది ఆ ముసలావిడ వాడుతూ. ఎస్ ఐ నో హిమ్. టెల్ హిమ్ టు సెండ్ మీ ఏ బ్లాంకెట్. దేర్ ఈజ్ ఎ కోల్డ్ మిస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్. If I catch cold, it doesn't leave me for a long time. Tell him to send a blanket, won't you? A red one. I had a blanket, the one he brought for me when he was studying in Madras. It is a tattered now, just a ball of knotted yarn. Tell him to send me a red blanket, will you? చూడండి పాపం ఆవిడ ముసలావిడ ధ్యానంగా ఆ గోపిని అడుగుతుంది. నాకు కొడుకు తెలిస్తే చెప్పమ్మా, మా ముసలిదానికి ఒక రగ్గు తెమ్మని. నాకు అప్పుడు మా అబ్బాయి మద్రాసులో చదువుకునేటప్పుడు ఒక రెడ్ వన్ తెచ్చాడు. బాగా అది పుట్టుకుపోయింది, బాగా పీకుపోయి ఉండలా తయారైపోయింది, ఆ ఊళ్ళంతా బయటకు వచ్చేసింది. ఈసారి కనిపిస్తే చెప్పు రెడ్ బ్లాంకెట్ పంపించమని అని చెప్పింది. ట్యాచర్డ్ మీన్స్ బాగా పాడైపోయి పోగులు వచ్చేసి ఉండలా అయిపోయింది అన్నమాట పాపం. అది కనిపిస్తే ఓ రెడ్ బ్లాంకెట్ పంపించమని చెప్పమ్మా అని వేడుకుంది. సో ఐ విల్ టెల్ హిమ్ ఇన్ ఆర్డర్. సరే నేను చెప్తానులే అని బొర్ర ఊపాడు. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు టెల్ హిమ్ ది మిస్ట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మీ. మిస్ట్ మీన్స్ మంచు. ఈ మంచు వల్ల నాకు జలుబు వచ్చిందో ఒక పట్టాన్ని తగ్గదు, పంపించమని చెప్పమ్మా అంది. ఐ థింక్ ఐ విల్ స్ట్రెచ్ మై సెల్ఫ్ అవుట్ ఫర్ అ బిట్. అమ్మోయ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ సిట్టింగ్ టూ లాంగ్ ఇన్ ద ఆర్మ్ చైర్. ఐ హ్యావ్ ఎ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్. చాలాసేపు ఈ వాల్ కుర్చీలో కూర్చున్నాను కదా, ఎలా ముడుచుకొని నడుము నొప్పెడుతోంది, మెడ నొప్పెడుతోంది, వెళ్ళి కొంతసేపు సాగి పడుకుంటాను. స్ట్రెచ్ మీన్స్ సాగడం అన్నమాట. పడుకుంటే కొంచెం కాలు చేతులు దూరంగా పెట్టి పడుకోవచ్చు కదా, మంచం మీదకి వెళ్ళి పడుకుంటానని చెప్పి ముసలావిడ అంది. సో గోపీస్ సిస్టర్ పుట్ అమ్మ టు బెడ్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు ద వెరండా. ఆ అమ్మని తీసుకెళ్ళి గోపి సిస్టర్ ఏం చేసింది, మంచం పడుకోబెట్టి వరండా దగ్గరికి వచ్చి, యూ డిడెంట్ కమ్ టు సీ అమ్మ డిడ్ యూ? నువ్వు అమ్మని చూడడానికే వచ్చావా? నువ్వు రాలే కదూ, అమ్మని చూడడానికి రాలే కదూ, అందుకే వచ్చావా నువ్వు అంది. ఢిల్లీ ఈజ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. You know, I have 4 children to look after now. I can't make both ends meet with my salary. Delhi is expensive. చాలా ఖరీదైన నగరం ఢిల్లీ, నీకు తెలుసు. I have 4 children to look after. Look after means it is a phrasal verb. Look after అంటే పోషించుట. Look after. 4 children to look after. 4 పిల్లలు ఉన్నారు పోషించడానికి. I can't make both ends meet with my salary. Both ends meet means ఇది ఒక idiom. అంటే ఖర్చులు సరిపోవట్లేదు. బోత్ ఎండ్స్ మీట్ విత్ మై శాలరీ. బోత్ ఎండ్స్ మీట్ మీన్స్ ఖర్చులు సరిపోవట్లేదు. బోత్ ఎండ్స్ మీట్. ఓకే. అండ్ వన్ హ్యాస్ టు కీప్ అప్ వన్ స్టేటస్. It will be great help if
if I can raise some money by selling my share of the family property, I came to talk it over with you. నాకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు, నాకు కొంచెం స్టేటస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే డబ్బులు కావాలి, కాబట్టి నాకు నా ఆస్తిలో వాటా ఉంటుంది కదా, ప్రాపర్టీలో వాటా ఉంటుంది, షేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అమ్మేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, ఆ మాట్లాడదామని నీతో వచ్చాను అన్నాడు. సి ఎంత హౌ షేమ్ హీఈస్, ఎంత దారుణమో చూడండి. తల్లి కోసం రాలేదు అతను, దేనికోసం వచ్చాడు? ఆస్తి అమ్ముకోవడానికి వచ్చాడు. యూ సెల్ యువర్ ల్యాండ్, గో అవే విత్ ద మనీ. You will sell your land and go away with money. I know you won't come here any more after that. నువ్వు నీ ఆస్తి అమ్ముకొని వెళ్ళిపోతావు, నాకు తెలుసు, అంతకుమించి నువ్వు దేనికోసం రాలేదని. డోంట్ సే దట్ ఐ విల్ కమ్ వెన్ ఐ గెట్ టైమ్. డోంట్ సే దట్ ఐ విల్ కమ్ వెన్ ఐ గెట్ టైమ్. నేను నాకు టైం వచ్చినప్పుడు నేను వస్తాను, నువ్వు అలాంటి మాట్లాడద్దు అని చెప్పి, యువర్ టైం, నీకు టైం కూడా ఉంటుందా అంది. హీ సా ద ఇరిటేషన్ ఆన్ హిస్ సిస్టర్స్ ఫేస్. ఆ మొహంలో ఇరిటేషన్ వచ్చేసింది ఎవరికి? ఆ సిస్టర్కి. ఎందుకంటే ఇంత ఆఫీసరు కనీసం తల్లి ఎలా ఉంది, ఏం చేస్తుంది, దానికి ఒక పని తింటోందా, ఏమైనా ఆరోగ్యం బాగుందా, కనీసం వసతి ఉందా, ఇటువంటివి కూడా ఆలోచించిన కొడుకు కేవలం తన విలాసం, తన సుఖం, తన ఫ్యామిలీ, తన స్వార్థమే చూసుకున్నాడు తప్ప ఇంటికి వచ్చి కనీసం తల్లికి ఒక పండైనా తేలేదు, కనీసం పోనీ ఇది కొట్టమ్మని ఓ చీరైనా తేలేదు, ఓ దుప్పటైనా తేలేదు, కనీసం ఏ విధమైనటువంటివి తేకుండా కేవలం ఆస్తి అమ్ముకోవడానికి వచ్చాడు. చూసారా? అది చూసి వాళ్ళ సిస్టర్ చాలా ఇరిటేషన్ గురైంది. డోంట్ సే దట్ ఐ విల్ కమ్ వెన్ ఐ గెట్ టైమ్ అన్నాడు. నేను మళ్ళీ టైం ఉన్నప్పుడు వస్తానని చెప్పి అంటే, యువర్ టైం. హీ సా ద ఇరిటేషన్ ఆన్ హిస్ సిస్టర్స్ ఫేస్. ఆవిడ మొహంలో ఇరిటేషన్ కనిపిస్తుంది. It took you more than 5 years to find time to come here. నువ్వు ఇప్పటికీ 5 ఏళ్ళు అయ్యింది మా ఇంటికి వచ్చి, అమ్మని చూడడానికి వచ్చి నువ్వు 5 ఏళ్ళు అయింది, నీ టైం బాగుంది, చాలా బాగుంది అని ఇరిటేషన్తో ఉంది. అమ్మ ఈజ్ 83 నౌ. ఐ డోంట్ థింక్ షీ విల్ పుల్ ఆన్ మచ్ లాంగర్. పుల్ ఆన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రాజ్. అలా కొనసాగుతుంది అనుకోవటం లేదు ఆవిడ. ఇంకా ఎంతో కాలం బతుకుతుందని అనుకోవట్లేదు. ఇట్ టుక్ యూ సో లాంగ్ టు విజిట్ హెర్ ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ టైం. చూసావా, చాలా రోజులైంది, 5 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చావు, మళ్ళీ టైం వస్తే వస్తాను అంటున్నావు, ఎంత అన్యాయం ఇది. బట్ అమ్మ, ఐ కాంట్ రిమెంబర్ హూ ఐ ఆమ్, హీ సెట్ స్మైలింగ్ ఫీబ్లీ. ఒక నీరసపు మాట అన్నాడు. నేను వచ్చినా ఏమిటి సుఖం, నన్ను గుర్తుపట్టడంలే కదా అమ్మ అని అన్నాడు. సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు. చూసారా? బట్ డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ అమ్మ? సరేలే, అమ్మ అంటే పెద్దదైపోయింది, ముసలిది అయిపోయింది, మతిమరుపు వచ్చింది. నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా దొక్కలా, నువ్వు మీ అమ్మను గుర్తుపట్టలేవా? నువ్వు కూడా గుర్తుపట్టలేవా? ఆ మాత్రం జ్ఞానం కూడా నీకు లేదా అని వాళ్ళ సిస్టర్ చాలా నిష్ఠూరంగా అతను అంటే, సి దిస్ ఈజ్ అ స్టోరీ హౌ ద రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్, అంటే పేరెంట్స్ పట్ల ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఎంత ఇంక్లైనింగ్, దట్ మీన్స్ ద డిక్లైనింగ్ పొజిషన్లో ఉంది, ఎంత దారుణంగా ఉంది, హౌ ద వాల్యూస్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ అనే దాని గురించి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంత చదువుకుని దట్ హీ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, he is earning good salary, even though he was not interested to send a minimum money to his mother and is not taking care of his mother. కనీసం ఉత్తరం రాద్దాం అనుకున్న ఆలోచన లేదు, అంటే కనీసం పలకరిద్దాం అనుకుంటున్న ఆలోచన లేదు. సో లవ్ ఎఫెక్షన్ అనేటువంటిది లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయి, హౌ ద ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఆర్ ఇన్ వెర్జ్ ఆఫ్ డేంజర్, అండ్ చాలా దారుణంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. రిటన్ బై కమలాదాస్ దీన్ని రాశారు. అలాగే మాధవి కుట్టి అంటారు, అలాగే కేఎం షరీఫ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ది స్టోరీ. లెట్స్ గో ఫర్ ది కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్. హూ సాట్ ఆన్ ఆర్మ్ చైర్? గోపీస్ మదర్. హూ ఈజ్ కమలా టు గోపి? గోపి కమలా ఏమవుతుంది? Kamala is the eldest sister of Gopi. What did Kamala cover? How did she get up? Why? Kamala ఏం కప్పుకుంది? She covered a thin bath towel around her head and ears. She got up reluctantly because it was cold. ఎందుకు రిలక్టెంట్గా అయిష్టంగా నించుంది, లేచింది అంటే
అక్కడ చాలా చలి వేస్తుంది అక్కడ, చలికాలం. సో హౌ వాజ్ దట్ మ్యాన్ వాకింగ్ త్రూ ద గేట్? ఆ గేట్ నుంచి ఏ విధంగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు అతను? హౌ వాజ్ దట్ మ్యాన్, ఎలా ఉన్నాడు? హీ వాజ్ ఫ్యాట్, బాల్డ్ హెడెడ్ అండ్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్. బట్టతలు ఉంది, అలాగే బాగా లావుగా ఉన్నాడు, మధ్య వయస్కుడు. బట్ సమ్ టైమ్స్ హెర్ మెమొరీ ఈజ్ క్వైట్ షార్ప్. హూ ఈజ్ ద స్పీకర్? ఈ మాట ఎవరన్నారు? బట్ సమ్ టైమ్స్ హెర్ మెమొరీ ఈజ్ క్వైట్ షార్ప్ అని ఎవరన్నారు? హూ హ్యాస్ క్వైట్ షార్ప్ మెమొరీ? ద కమలా ఈజ్ ద స్పీకర్. ఆ మాట ఎవరన్నారు? కమలా ఉంది. ఎవరికి షార్ట్ మెమరీ ఉంది? మదర్కి. మదర్ చాలా విషయాలు మర్చిపోయింది, కానీ గోపి ఉత్తరం రాస్తాడనే విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోలేదు. గోపి మీద ప్రేమ అంతగా ఉంది తల్లికి, కానీ కొడుక్కి తల్లి పట్ల ప్రేమ లేదు. హూ ఈజ్ విమల? ఇక్కడ విమల ఎవరు? గోపీస్ వైఫ్. పూర్ థింగ్, ఐ వుడ్ నాట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ హర్ అన్హ్యాపీ. హూ ఈజ్ ద స్పీకర్? వాట్ వాజ్ షీ డూయింగ్ టు మేక్ హర్ హ్యాపీ? ఆవిడ అన్హ్యాపీగా ఉండడం నాకు ఇష్టం ఉండదు, అంచేత ఇప్పుడు ఆవిడని హ్యాపీగా ఉంచుతాను అని అంది కదా ఎవరు? కమల. ఎందుకు? కమలా ఈజ్ ద, అదే ఇక్కడ స్పీకర్ ఏమన్నా అడిగాడు క్వశ్చన్లో. హూ ఈజ్ ద స్పీకర్ అని అడిగాడు. అప్పుడు ఏమిటో? కమలా ఈజ్ ది స్పీకర్. షీ వాజ్ టెలింగ్ లైస్ దట్ గోపి వాజ్ రైటింగ్ లెటర్స్ టు మేక్ హెర్ మదర్ హ్యాపీ. వాళ్ళ అమ్మకి అబద్ధం చెబుతుంది. గోపి ఉత్తరం రాశాడు, రోజు రాస్తున్నాడని చెప్పి ఆవిడని సంతోషపరుస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ గో త్రూ దట్ లెసన్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ subscribe my channel.